hearty welcome to our director sir, who is the chief guest of today's grand celebration. చైతన్య మీరు బాగా పడుతున్నారు మేడం. ఇప్పుడు మన పాతది టీవీ షోరూమ్ ఉంది చూసావా మేడం? ఒక్క నిమిషం అలానే ఉండండి. అయిపోయిందా? అయిపోయింది. ఒక్క నిమిషం అలానే ఉండాలండి. And welcoming 9th grade students to 10th grade. On behalf of Chaitanya Elite School management and staff, I take this wonderful opportunity to welcome you all wholeheartedly. This is a moment where we honor those who are ready to spread their wings and warmly embrace those who have just begun their journey with us. What should I say? This is the sweet and bitter moment. But we have to continue our program with grand celebrations and great invitation of our today's chief guest, and welcome to all. Sir, Sri E.V. Girish Babu Garu. And a hearty welcome to our beloved principal. And hearty welcome to Respect Administrative Officer G. Ramakrishna Garu and respectable members. As you step forward into the next phase of your life, carry with you the values and confidence nurtured within these school worlds. To our freshers, welcome to a place where dreams are shaped and potential is discovered. May your dreams here be filled with curiosity, courage, and countless opportunities to shine in bright future. Let us gather together to celebrate this great occasion with gratitude, happiness, and with great enthusiasm. Auspicious note, let us invoke our minds and hearts to receive the blessings of the Almighty through the ceremonial lighting of darkness and the spread of knowledge, wisdom, and hope. It reminds us that learning and light minds and values illuminate lives. Now, I cordially invite our Honorable Director Sir, the chief guest of today's program, wherever life leads them, and may it guide them towards success and fulfillment.
అనే ఒకసారి गजवदना गणनाद प्रभुनाद प्रभु संकटहरना भवभयहरना संकटहरना भवभयहरना वेदविदायक मोदकहस्ता वेदविदायक मोदकहस्ता विद्यादायक हे मम बन्धो विद्यादायक हे मम बन्धो गजवदना गणनाद प्रभु प्रभु सिद्धिविनायक हे गुणदां सिद्धिविनायक हे गुणदां विघ्नविनाशक हे रम्बा विघ्नविनाशक हे रम्बा मङ्गलरूपा पावननामा मङ्गलरूपा पावननामा लम्बोदर जय दीनदयाला लम्बोदर जय दीनदयाला गजवदना गणनाद प्रभु प्रभु चिन्मय रूपा हे गुणदान चिन्मय रूपा विश्वाधारा पंकजलोचना हे गणनाद पंकजलोचना हे गणनाद शंभुकुमार गौरी तनया शंभुकुमार गौरी तनया गुणगण निलय पालय मा गुणगण निलय पालय मा गजवदना गणनाद प्रभु संकटहरना भवभयहरना वेदविनायक मोदकहस्ता विद्यादायक हे मम बन्धो विद्यादायक हे मम बन्धो श्री शिवसिंहन सन्मुख सहजा विघ्न विनाशक गुणगुण पूरित धीर वीर सुर वंदित पूजित पालय मां श्री शिवनंदन षण्मुख सहज विघ्न विनाशक गुणगुण पूरित धीर वीर सुर वंदित पूजित पालय मां हे करुणाकर दुनित निवारण अनंतानंद नंदन परम पवित्र शिखि वाहन सगजनायक ब्रह्म गणंदन मंगल मूर्ति पाहि मां गणनाद प्रभु पाहि मां गणनाद प्रभु गजवदना गणनाद प्रभु गजवदना गणनाद And mark the beginning of a beautiful celebration. Now I cordially invite the welcome dance students. Arifa ma'ams, dance students. చూడు అలా కుతున్నా చూడు Dear students, please maintain silence. सरस्वती शारदे
She is a role model, not only in position, but in principle. With patience in your voice and strength in your decisions, you have taught us that leadership is about service and success is rooted in values. An inspirational woman in energy, you lead with grace, courage. We cordially invite you, ma'am. Please come to the dais. Chaitanya Elite School shines because of her guidance, leadership and dedication. You are the strong backbone to our institution, ma'am. Other to believe, a guiding light who turned a noble vision into a living legacy. Where others saw walls and classrooms, you saw minds to be nurtured and futures to be shaped. With wisdom as the foundation and values as the pillars, you built a school that builds lives. Chaitanya Elite stands tall today because it was rooted in your foresight, dedication and faith. Your leadership is not measured by authority, but by the countless hearts and hopes you have inspired. You planted seeds of knowledge, discipline and character. Director of Chaitanya Elite Education Institution, Sri Idri Girish Babu Garu, a hearty welcome to you, sir, on this great occasion as the chief guest of today's program. Give a big round of applause to honor our beloved director, sir. It's not enough, I think. Empathy and efficiency with care, your commitment goes beyond duty. It reflects a deep sense of responsibility towards every learner. Your guidance has shaped decisions, strengthened the institution, and supported countless students at crucial turning points. Sir, your contribution may often work behind the scenes, but its impact is felt in every success story of this school. For Chaitanya Elite Institution, you are not just an administration officer, you are a strong pillar, a mentor, and a silent force of inspiration. I think you all guessed it. He is none other than our beloved. Yes, let's welcome him with applause. Now, guide of another teachers. Always in front of the teachers, they give guidance and how to motivate students. They are none other than our beloved coordinators. I would like to invite our coordinators, M. Vinila. Please, ma'ams and sirs, please come to the dais. Dharani ma'am, Vinila ma'am. Thank you, ma'am and sir. Chakravarti sir. Sri Idri Girish Babu Garu to address the gathering. AO sir, coordinators, Suresh sir, Dharani ma'am, teachers and my dear students. Good morning and warm welcome to Freshers and Welcome Party. Good morning. Good morning, sir. Dear 10th graders, as you stand at this turning point, I would like to share a few thoughts that can guide you not only in academics but throughout your life. Goodbye is not the right word for today. It is a day of transition. A moment that marks the
completion of one meaningful journey and the beginning of another promising path in our lives. Know your purpose and passion. ఫ్లాష్ ఆపు Know your purpose and passion. తొందరగా Each one of you is unique. You are not born to simply follow the crowd. You are born to create your own path. Be active. You are not followers. You are going to create your own path. So to create your path, what you should have? ఎక్కడ To create your own path, ఎంతో పెట్టి రావడానికి what you should have? రారా బయలుదేరి You have to know your passion. ఎంత రా You have to know your purpose, your goal, your ikigai. What you like, be active. Ask yourself often, what excites me? What problem do I want to solve? What kind of person do I want to become? Clarity of purpose always moves ahead with confidence. Many believe success belongs to only to the extraordinary intelligence. But in reality, success belongs to those who show up every single day. Study a little every day, improve a little every day. Discipline achievements. Do not depend on motivation alone. Build strong habits, because habits builds your future. Smart work along with hard work. Do smart work with hard work. Hard work is essential, but in today's fast moving world, smart work makes the difference. Study with a plan. Focus on understanding rather than memorizing or by hearting. Focus on understanding. Manage your time wisely is equal to unstoppable success. Hard work plus smart work plus right hand. What made him success? What made him success? Thought for a while. A powerful dream. Dream itself gives success? No, dreams followed by your action. His life reminds us that your background does not define your future, your determination does. So, dream big and more importantly, work tirelessly towards those dreams. So, now 10th graders are going to write exams. So, coming 35 days, this is the time to remain calm, focused and disciplined. Revise thoroughly, practice previous question papers and trust the preparation you have already done. When you step into the examination hall, read every question carefully, manage your time wisely and not meant to create fear. Exams are not meant to create fear. Examinations are opportunities to showcase what you are, to showcase your hard work throughout the year. But your attitude and your character will keep those doors open. Never fear failure
It is not the opposite. Failure is a part and parcel of success. Don't fear about it. Civil servants, entrepreneurs, whatever it may be. First, strive to become good human being. Before that, you should be good human being. Make your parents proud, make your teachers proud, and most importantly, make yourself proud. Remember, the school will always celebrate your achievements, and this campus will forever remain your home. Do not just chase success, chase excellence. Do not just aim for a career, aim for a meaningful life. My dear students, the future is not something you enter, the future is something you create. Go forward with confidence and courage. All the very best. The world is awaiting for you. తొందర రాలే. My back students, back rows, made her. A thought, a purposeful thought when she is studying degree, a purposeful thought. Why I am not? I have to prove myself. Lex. నన్ను వేరే ఒకళ్ళు చూసి జాలి పడకూడదు. నేను ఇంకొంతమందికి రోల్ మోడల్గా ఉండాలి, ఇన్స్పైరింగ్గా ఉండాలి అని తను తీసుకున్న ఒక డెసిషన్. ఒక 2 years డెడికేటెడ్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ స్మార్ట్ వర్క్, కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ హర్ వర్క్, clarity in thoughts made her a successful woman. సక్సెస్ అయ్యి సివిల్ సర్వీసెస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా షీ థింక్స్ ఇన్ హర్ మైండ్ వాట్ ఈజ్ మేకింగ్ హర్ హ్యాపీ, వాట్ ఈజ్ హర్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. సో ఐఏఎస్ కెరీర్లో అక్కడ కూర్చొని ఆ ఉద్యోగం చేయటంలో తన సక్సెస్ని తను చూసుకోలే. తనకి నిజంగా ఎక్కడ సంతోషం ఉంది అని ఎత్తుక్కొని, నేను నాలాంటి వాళ్ళని 100 మందిని 1000 మందిని తయారు చేసినప్పుడే అది అందులో నాకు హ్యాపీనెస్ ఉందని చెప్పి అక్కడ రిజైన్ చేసి వచ్చి he started her career as a teacher again. అండ్ ఎంతోమంది ఐఏఎస్లను తయారు చేసింది తను. సో అలా, సో థింక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. యు ఆర్ ద హీరో. మీరే మీ లైఫ్కి హీరో. ఎప్పుడు యూ షుడ్ నో యువర్ పర్పస్, యూ షుడ్ నో యువర్ ప్యాషన్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ అండ్ స్మార్ట్ టు అచీవ్ ఇట్. Okay, so enjoy the farewell party, all of you, till the evening. So please stay calm, be disciplined till the last program, okay, and listen carefully, stay focused. Whatever your teachers or your fellow students, your friends are talking, what they are expressing, listen carefully till the end. Thank you for giving opportunity. Wish you all the best. Thank you very much, sir, for your valuable words and good advice to the students. I hope all the students will follow whatever sir has said to you. Thank you, sir. Now, I request our beloved Principal Ma'am, Lakshmi Garu, to deliver her words. Thank you, ma'am. Respected dignitaries on the dais, beloved teachers and students,
A happy morning to you all. Be energetic. Yes. Good. So, this is the day and the occasion which is blended with emotion, new beginning and a meaningful goodbye. Is it? Is there any emotion? Are you feeling emotional, 10th class students? We are feeling because you came to here as the small. Down your hands. 13 years back you joined here as in the family of Chaitanya Elite and now ready to the target of 600 out of 600. ఎంతమంది ఉన్నారా? పక్క వాళ్ళని చూడకండి. ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు 600 అవుట్ ఆఫ్ 600 తీసుకోవడానికి? ఎవరు లేరా? నమ్మకం లేదా? ఎస్, ఇప్పుడు లేస్తాయి చూడండి. So much fun by your inspirational words. The best. This is the superlative. Nothing more than that. So we hope you everybody should add formulas. But our sir has said a new formula for success. Anybody, can you say that? Anybody? Yes? Loud. Smart work plus hard work plus right attitude equal to unstoppable success. Once again you have to repeat this. Hard work plus with loud voice. Yes, unstoppable success. AO sir to give valuable speech to our students. ఈనాటి ఈ ఫ్రెషర్స్ ఫేర్వెల్కి ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి మన డైరెక్టర్ సార్ గారికి, అదేవిధంగా మన వేదికను అలంకరించినటువంటి మన ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు, ఇంకా మన కోఆర్డినేటర్స్, ఇంకా వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి నా తోటి ఉపాధ్యాయులందరికీ, ఇంకా మరీ ముఖ్యంగా మా ప్రియమైన విద్యార్థులందరికీ ఉషోదయ శుభాకాంక్షలు అందరికీ. ఇందాక మన మేడం గారు చెప్పినట్టు ఇక్కడ 14 సంవత్సరాల పాటు ఇదే స్కూల్లో ఉండి విద్యను అభ్యసించి ఒక రకంగా ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ మనం అందరం కూడా స్పూన్ ఫీడింగ్ అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు వేలు పట్టుకొని నడిపించినట్టుగా మీ తల్లిదండ్రులలాగా మేము దగ్గరుండి మీకు ప్రతిదీ ఒక విద్యనే కాకుండా నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్, ప్రతి విషయంలో కూడా మీకు మోరల్ వాల్యూస్లో అయితేనేమి, మీకు మీ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, బయట ఎలా ఉండాలి, ప్రతి విషయంలో అనుగుణంగా కూడా మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ కూడా డీవియేట్ కాకుండా మోటివేషన్ చేసుకుంటూ ప్రతిదీ కూడా వేలు పట్టుకొని నడిపిస్తూ ఉన్నాం. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మీకు బొమ్మరిల్లు సినిమా తెలుసా? బొమ్మరిల్లో ఒక పేరెంట్, ఒక ఫాదర్ అలాగే చేస్తూ ఉంటాడు ప్రతి విషయంలో కూడా. అదేవిధంగా మేము కూడా మిమ్మల్ని ఆ విధంగా నడిపించాం. ఇక నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత స్కూలింగ్ స్టెప్ దాటిన తర్వాత కాలేజీ లైఫ్లోకి అడుగు పెడుతూ ఉన్నారు. ఈ కాలేజీ లైఫ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఇంకా కూడా అక్కడ కూడా ఇదే విధమైన ఒక ఫ్రీగా ఉండేటువంటి వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. సో అక్కడ కూడా ఏంటంటే మీరు ఎక్కడా కూడా ఇవి నేర్చుకున్నటువంటి ఏదైతే స్కూలింగ్లో నేర్చుకున్నటువంటి మీరు ఈ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎక్కడా కూడా డీవియేట్ కాకుండా అక్కడ రకరకాల మీరు ఎడ్యుకేషన్లో పూర్తిగా మీ లక్ష్యం కోసం మీరు కృషి చేస్తూ ఉన్నప్పటికి కూడా రకరకాల బ్యారియర్స్ అనేవి మీకు వచ్చి పడుతూ ఉంటాయి. సో వాటినన్నిటినీ అధిగమించి మీ లక్ష్యం అనేది స్పష్టంగా ఏర్పాటు చేసుకొని
ఆ లక్ష్యము అనేది కూడా మీ ప్రతిభ ఆధారంగా ఉండాలి. మీ యొక్క నాలెడ్జ్, ఆ ప్రతిభ ఆధారంగా ఒక లక్ష్యాన్ని స్పష్టంగా ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఇంటర్మీడియట్లో మీరు ఏదైతే మీరు చూజ్ చేసుకునేటువంటి గ్రూప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ గ్రూపే మీ భవిష్యత్తు అనేది నిర్ణయిస్తుంది. అయితే ఆ గ్రూపు నిర్ణయించుకునేటప్పుడు మాత్రం మీరు మీ అసెస్మెంట్ అనేది తప్పనిసరిగా అక్కడ స్వీయ మదింపు అనేది ఉండాలి. దానికి తోడు మీకు ఇప్పటివరకు చెప్పినటువంటి ఉపాధ్యాయుల యొక్క సలహాలు, మీ తల్లిదండ్రుల యొక్క సలహాలు, అదేవిధంగా మీ కుటుంబ నేపథ్యం, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించి సరైనటువంటి రైట్ డెసిషన్ తీసుకొని సరైనటువంటి గ్రూప్ కనుక ఎంచుకున్నట్లయితే మీ భవిష్యత్తు అనేది ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది. మీ భవిష్యత్తు అనేది మీ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా మీరు సరైనటువంటి ప్రయాణం చేయగలుగుతారు. సో కాబట్టి బయట అవకాశాలన్నీ కూడా అందరికీ సమానంగా ఉంటాయి. సో అవగాహనతోటి ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మీ యొక్క లక్ష్యాన్ని మీరు చేరుకోగలుగుతారు. ఇక్కడ ఎవరి శక్తి సామర్థ్యాన్ని వాళ్ళు బేరీజు వేసుకోవాలి. కంపారిజన్ అసలు పనికిరాదు. ఆ సుబ్బారావు ఎంపీసీ తీసుకున్నాడనో, లేకపోతే ఆ లోకేష్ బైపీసీ తీసుకున్నాడనో, లేకపోతే ఇంకొక అమ్మాయి సిఈసీ తీసుకుందనో కాదు. ఇక్కడ ఎవరి శక్తి సామర్థ్యాన్ని వాళ్ళు అంచనా వేసుకొని మీరు రైట్ డెసిషన్, మీరు ఏమి చేయదలుచుకున్నారు, మీ లక్ష్యం ఏంటి, మీ గోల్ ఏంటి, దానికి అనుగుణంగా కానీ మీరు కనుక మీ శక్తి సామర్థ్యాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ కుటుంబ నేపథ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ గ్రూప్ ఎంచుకున్నట్లయితే యూ విల్ సక్సెస్. డెఫినెట్గా మీరు లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతారు, మంచి పొజిషన్కి వెళ్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఎంపీసీ తీసుకొని అందరూ కూడా దీనికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అందరూ కూడా ఇంజనీరింగు, జేఈ మెయిన్సే అది ఒక్కటే లక్ష్యం కాదు. ఆర్ట్స్ గ్రూపుల్లోనూ చాలా పుష్కలంగా అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీకు గ్రూప్స్కి వెళ్ళొచ్చు. అదేవిధంగా యూపీఎస్సీ చేసుకొని మరి ఐఏఎస్ లాంటి వాటిని కూడా ఇటీవల మన స్కూల్లో చూసాం. మనం బాలలత మేడం గారు, ఇందాక మన సార్ చెప్పినట్లు బాలలత మేడం గారు ఒకే ఒక లక్ష్యం, పోలియో అటాక్ అయినప్పటికి కూడా తను ఎక్కడా డీవియేట్ కాకుండా, తను ఎక్కడా కూడా చులకన భావంగా ఆ యొక్క జాలి చూపులు అనేది సమాజం నుంచి మాకు రాకూడదు, నేను సెల్ఫ్గా నేను మోటివేట్ చేసుకొని సెల్ఫ్గా నేను ఎదగాలి అనేటువంటి ఒకే ఒక లక్ష్యంతో మనందరికీ ఆదర్శప్రాయం, మీ అందరికీ ఆదర్శప్రాయం. ఇంకా ముఖ్యంగా అర్థమైందా, మీ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకోవాలి. ఆ విధమైనటువంటి అటువంటి వారిని మీరు ఒక నమూనాగా, రోల్ మోడల్గా తీసుకొని మనం ఎందుకు సాధించకూడదు అనేటువంటిది తీసుకోవాలి. సో కాబట్టి మీ యొక్క గ్రూపు, మీరు ఏదైతే ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఒక్కసారి స్కూలింగ్ నుంచి బయటకు వెళ్తున్నారంటే మీ లక్ష్యం నెరవేర్చుకోవడానికి ఇంకా దగ్గర అనేది వచ్చినట్లే. అక్కడే మీ గ్రూప్ అనేది కరెక్ట్గా సజెషన్ చేసుకోండి. మీరు మంచి లక్ష్యాన్ని హైగా పెట్టుకోండి. ఏదైనా సరే ఒకటి, అది సిఈసిలో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, సిఈసి కావచ్చు, ఎంఈసి కావచ్చు, అన్నిట్లో మంచి అవకాశాలు అనేవి మీకు ఉన్నాయి. సో కాబట్టి మీ యొక్క టీచర్స్ కానీ మీ తల్లిదండ్రుల యొక్క సలహాలు కానీ తీసుకోండి. అదేవిధంగా మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఆలోచించుకోండి, దాన్ని బట్టి తీసుకోండి గ్రూప్ అనేది. ఒక్క బైపీసీ తీసుకుంటే డాక్టర్ అనే కాదు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అందులో బీడీఎస్ ఉంది, ఇంకా అగ్రికల్చర్కి వెళ్ళవచ్చు, ఇంకా చాలా రకాల కోర్సులు అనేవి ఉన్నాయి, అందులో కూడా చాలా వెళ్ళవచ్చు. సో అవనేది మీరు తప్పనిసరిగా కొన్ని సలహాలు తీసుకొని దానికి ముందుకు వెళ్ళండి. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకోవటం వల్ల అన్నీ సాధించవచ్చు అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. ఇంకా నేను ప్రతిదీ దగ్గరగా ఉండి 10th క్లాస్ వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళని కానీ చూస్తున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకోవడంతో పాటుగా ఆ సబ్జెక్ట్ మీద కమాండ్ అనేది ఉండాలి. మీరు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్లోబలైజేషన్
మనం మన స్టేట్ దాటి బయటకు వెళ్ళాము అంటే అంతా ఇంగ్లీష్. సో కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో మీరు మంచి పట్టు సాధించినప్పుడే మీరు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యం అనేది నెరవేర్చుకోగలుగుతారు. సో కాబట్టి సబ్జెక్ట్ మీద మంచి కమాండింగ్ అనేది సాధించాలి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద కూడా బాగా నాలెడ్జ్ తెచ్చుకొని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీ యొక్క లక్ష్యాన్ని బాగా అందిపుచ్చుకోగలుగుతారు. సో కాబట్టి మీరు ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ప్రతి వచ్చిన కానీ మార్నింగ్ 8 నుంచి నైట్ 8 వరకు మీ వెనకమాల తిరుగుతూ అక్కడ ఎవరు ఉండరు. సో కాబట్టి ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా మీరు డీవియేట్ కావద్దు. డీవియేట్ కాకుండా చైతన్య ఎలీట్లో ఎక్కడ చదివారు వీళ్ళు అంటే చైతన్య ఎలీట్, చైతన్యాల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు వాళ్ళు స్పెషల్, వాళ్ళు ఏ విషయంలో యాటిట్యూడ్లో కానీ బిహేవియర్లో కానీ చదువులో కానీ నెంబర్ 1 అనేటట్లుగా మీరు నిరూపించుకోవాలి, బాగా ఉండాలి. అనేక బ్యారియర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అడ్డంకులు వస్తూ ఉంటాయి, అనేక అట్రాక్షన్స్ ఉంటా ఉంటాయి. వాటన్నిటిని అధిగమించాలి. మీరు అధిగమించి మీకు ఏ కాడికి కూడా మీ లక్ష్యమే కనపడాలి, మీ గోలే కనపడాలి, మనం సాధించాలి. తద్వారా మన తల్లిదండ్రులకి, మనం చదువు చెప్పినటువంటి ఉపాధ్యాయులకి, మన స్కూలింగ్ లైఫ్లో ఉన్నటువంటి స్కూల్కి మంచి పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలి. మీరు మంచి ఒక ఉన్నత స్థానంలో ఉండి మళ్ళీ తిరిగి మన స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు మాకు ఎంతో గర్వకారణంగా ఉంటుంది. ఎంతో మా విద్యార్థి అని గర్వంగా చెప్పుకునేట్టు ఉండాలి. సో అలాంటి అట్రాక్షన్స్కి ఎక్కడా కూడా మీరు లోను కావద్దు. అట్రాక్షన్ అంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. ఎలాంటివి ఉంటాయంటే ఇప్పుడున్నటువంటి టెక్నాలజీ బాగా ఉన్నటువంటి ఇటువంటి రోజుల్లో, అంతకుముందు మేము చదివేటప్పుడు ఇంత టెక్నాలజీ ఇంత లేదు. ఆ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఈ టైంలో మేము లేకపోతామని బాధపడాలో, టెక్నాలజీ లేనప్పుడు ఉన్నటువంటి సంతోషించాలో కొన్ని విషయాలు అర్థం కాదు. కానీ అప్పుడు ఫోన్స్ కానీ టీవీస్ కానీ లేవు. ఎక్కడో ఊరు మొత్తం మీద ఒక టీవీ ఉండేది. బాగా డబ్బున్నటువంటి వాళ్ళు టీవీ తెచ్చి పెట్టుకునేవాడు, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం. ప్రతి శుక్రవారం చిత్రలహరి అని చెప్పేసి కొన్ని పాటలు, కొత్త సినిమాల్లో పాటలు వస్తూ ఉండేవి, వెళుతూ ఉండేవాళ్ళం వాడికి. సో అలాంటి టెక్నాలజీ లేనటువంటి రోజుల్లో మేము ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇదంతా కూడా సెలవుల్లో, అప్పుడప్పుడు నేను సెలవుల్లో పెద్దగా నాకు అవకాశం ఉండదు. బిజీ లైఫ్లో సెలవుల్లో ఎప్పుడన్నా దసరా హాలిడేస్లో మా అమ్మాయి వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉంటే ఆడికి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటాను. మా అమ్మాయి వాళ్ళు పక్కన ఫ్యామిలీ కూడా అందరూ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు. అందరూ కూడా ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు కూడా, మదరు ఫాదర్ ఇద్దరు కూడాను స్కూల్కి వెళ్ళి ఆఫీస్కి వెళ్ళొస్తూ ఉంటారు. పిల్లల్ని అక్కడ చూసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఇదివరకు రోజుల్లో అయినట్లయితే అమ్మమ్మ, తాతయ్య, నాయనమ్మ అందరూ కూడా పిల్లల్ని కాస్త చూసుకుంటూ వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. మంచి మంచి కథలు చెప్తూ ఉంటారు, మోరల్స్ వాల్యూస్ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అంతా ఫోనే, అంతా కూడా ఫోన్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. సరే, ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ పిల్లలు ఎప్పుడు చూసినా కానీ ఫోన్ చేతిలోనే ఉంటుంది. వాళ్ళేమో కంప్యూటర్లో వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఫాదరు మదర్ వీళ్ళకేమో ఫోన్లు ఉంటా ఉంటాయి. సరే, ఎట్లా వీళ్ళు ఈ రకంగా ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోయారు, ప్రతిదీ కూడా చదవట్లేదు, ప్రతిదీ కూడా ఇది చేయట్లేదంటే దానికి ఒకటే పరిష్కారం అమ్మ. వాళ్ళు కనీసం ఏంటంటే కనీసం 2 hours 3 hours అయినా సరే వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో పాటు మీరు స్పెండ్ చేయాల్సిందే అని చెప్పేవాడిని. సరే, మా అమ్మాయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పక్కనే ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 3 days బ్యాక్ చెప్తూ ఉన్నాడు. వాడు చదివేది 2nd class, వాడి పేరు సూర్య. పక్కన వాళ్ళ క్లాస్మేట్ ఒక అమ్మాయి ఉంది, ఆ అమ్మాయి పేరు చెప్తున్నారు. నోట్బుక్లో నువ్వంటే నాకు ప్రాణం, నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేను. చదివేది 2nd class, సింబల్ ఇది కూడా. వాళ్ళ మదరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మామూలుగా వర్క్ చేపిస్తూ ఉంటే నోట్బుక్ చేస్తూ ఉంటే వాడికి అదేంటో తెలియదు. ఏంట్రా ఇది అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటే
వాడు ఏం చెప్పలేదు, ఏదో నేను పక్కన కూర్చొని ఉన్నాను, ఆ అమ్మాయి రాసిచ్చింది, ఆ అమ్మాయి బుక్లో రాసింది, నాకేం తెలియదు అంటున్నాడు వాడు. వాళ్ళు అంతకుముందు మా అబ్బాయి నాతో వెళ్ళినప్పుడు, అంకుల్ మా వాడు ఇన్నోసెంట్గా ఉంటున్నాడు, ఏమీ తెలియట్లేదు, మా వాడికి ఇట్లా ఉంటే అట్లాగా కొంచెం మగపిల్లవాడు కదా, ఫాస్ట్గా ఉండాలి కదా అని చెప్తూ ఉండేది నాతోటి. అది చూసిన తర్వాత మా వాడు మామూలుగా ఫాస్ట్ కాదు, ఇప్పుడు అన్నీ ఇదైపోయి వాడు ఎందుకట్లా కొన్ని నెలల బట్టి వాళ్ళలో చేంజెస్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఫోన్ చేతిలోనే ఉంటుంది. వాళ్ళేమో కంప్యూటర్లో వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు, ఫాదరు మదర్, వీళ్ళకేమో ఫోన్లు ఉంటా ఉంటాయి. సరే ఎట్లా వీళ్ళు ఈ రకంగా ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోయారు, ప్రతిదీ కూడా చదవట్లేదు, ప్రతిదీ కూడా ఇది చేయట్లేదంటే దానికి ఒకటే పరిష్కారం అమ్మ, వాళ్ళు కనీసం ఏంటంటే కనీసం 2 hours 3 hours అయినా సరే వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో పాటు మీరు స్పెండ్ చేయాల్సిందే అని చెప్పేవాడిని. సరే మా అమ్మాయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పక్కనే ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 3 days బ్యాక్ చెప్తూ ఉన్నాడు, వాడు చదివేది 2nd class, వాడి పేరు సూర్య. పక్కన వాళ్ళ క్లాస్మేట్ ఒక అమ్మాయి ఉంది, ఆ అమ్మాయి పేరు చెప్తున్నారు. వర్క్ బుక్లో, నోట్బుక్లో నువ్వంటే నాకు ప్రాణం, నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేను. చదివేది 2nd class, సింబల్ ఇది కూడా. వాళ్ళ మదరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మామూలుగా వర్క్ చేపిస్తూ ఉంటే నోట్బుక్ చేస్తూ ఉంటే వాడికి అదేంటో తెలియదు, ఏంట్రా ఇది అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటే వాడు ఏం చెప్పలేదు, ఏదో నేను పక్కన కూర్చొని ఉన్నాను, ఆ అమ్మాయి రాసిచ్చింది, ఆ అమ్మాయి బుక్లో రాసింది, నాకేం తెలియదు అంటున్నాడు వాడు. వాళ్ళు అంతకుముందు మా అబ్బాయి నాతో వెళ్ళినప్పుడు, అంకుల్ మా వాడు ఇన్నోసెంట్గా ఉంటున్నాడు, ఏమీ తెలియట్లేదు, మా వాడికి ఇట్లా ఉంటే అట్లాగా కొంచెం మగపిల్లవాడు కదా, ఫాస్ట్గా ఉండాలి కదా అని చెప్తూ ఉండేది నాతోటి. అది చూసిన తర్వాత మా వాడు మామూలుగా ఫాస్ట్ కాదు, ఇప్పుడు అన్నీ ఇదైపోయి వాడు ఎందుకట్లా కొన్ని నెలల బట్టి వాళ్ళలో చేంజెస్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి స్టేజీ అవన్నీ అట్రాక్షన్స్, అలాంటి బ్యారియర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఈ టెక్నాలజీ, వాళ్ళు చూసేటువంటి ఫోన్లు, వాళ్ళు చూసేటువంటి యూట్యూబ్లోనూ ఇన్స్టాగ్రామ్లోనూ చెత్త అంతా ఉంటుంది అందులో. అంటే మనకు ఉపయోగించుకోవాల్సింది మంచి కూడా ఉంటుంది అందులో, చాలా ఉంటాయి మంచి కూడా. అంతవరకు ఉపయోగించుకొని చెత్తను బయటపడేసామనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఇక అట్లాంటి అట్రాక్షన్స్, అలాంటి ఆ స్టేజ్లోనే వాళ్ళు అలా ఉంటే మీకు అలా ఇలాంటి అట్రాక్షన్స్ అన్నిటికీ లోను కాకుండా మీ లక్ష్యాన్ని స్పష్టంగా పెట్టుకొని ఆ గోల్ నెరవేరటానికి ఏమేమి చేయాలో వాటన్నిటిని కూడా నెరవేర్చుకొని రోల్ మోడల్స్, ఇన్స్పైర్గా పెద్ద వాళ్ళు మనం తీసుకొని ఆ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోవటానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాగా కృషి చేయాలని చెప్పేసి, మంచిగా మీరు భవిష్యత్తులో ఎదగాలని, మీ యొక్క భవిష్యత్తు అనేది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇందాక మన సార్ చెప్పినప్పుడు ఆసక్తి, కృషి, పట్టుదల. ఆసక్తి, కృషి, పట్టుదల, ఈ 3 మీలో బాగా నేను సాధించాలి, దానికి తగ్గ కృషి చేయాలి, మంచి డిజైర్ ఏం పెట్టుకోవాలి, ఇవి గనక మీకున్నట్లయితే మీ లైఫ్ అద్భుతంగా బ్రహ్మాండంగా మీరు లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతారు, మీరు అనుకున్నటువంటి గోల్ సాధిస్తారు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. కెరీర్స్ గురించి చెప్పారు కదా సార్. వాట్ కెరీర్ బికమ్స్ యూ సో స్ట్రాంగ్? ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు ఏ కెరీర్ ఎంచుకుంటే మీ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు? ఏ డిగ్రీ? సో డిగ్రీలు అనేవి మీకు ఫ్యూచర్ ఇవ్వవు, డిగ్రీ కావాలి. ఓకే, ఎనీ డిగ్రీ. సో డిగ్రీ ఈజ్ జస్ట్ ఏ సర్టిఫికేట్ టు ఓపెన్ డోర్, దట్స్ ఇట్. కానీ మీరు పైకి ఎదగాలంటే వరల్డ్ ఈజ్ లుకింగ్ దోస్ హూ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్స్.
మీ చుట్టూ ఉన్న సొసైటీలో, మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉంది, దానికి టు కమ్ అప్ విత్ ఏ రైట్ సొల్యూషన్. సో మీ మైండ్ని ఆ విధంగా మీరు ట్రైన్ చేసుకోవాలి. ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ మైండ్. మీరు చదువుకునేది వరకు పుస్తకాల్లో బట్టి పట్టడానికి కాదు. సో ఆ నాలెడ్జ్తో మీ చుట్టూ, మీ ఇంట్లో ఉంటుంది, లేకపోతే మీకే ఉంటుంది, స్కూల్లో ఉంటుంది, ఎక్కడైనా ఇన్నోవేషన్ ఇన్ యువర్ థాట్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మైండ్ సెట్. ఏ కెరీర్ అన్నా కావచ్చు. బైపీసీ అంటే నాట్ ఓన్లీ డాక్టర్స్. ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ టు థింక్, ఆఫ్టర్ 10 years, ఆఫ్టర్ 20 years ప్రపంచం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది, హౌ ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి ద వరల్డ్. రోజు రోజుకి మారిపోతుంది కదా టెక్నాలజీ. సో బైపీసీ చదివిన వాళ్ళకి, మంచి డాక్టర్స్కి ఎప్పుడు స్కోప్ ఉంటుంది. ఎందుకు? హెల్త్ కేర్లో ఏఐ అనేది టూల్గా వాడచ్చు, కానీ పూర్తిగా రీప్లేస్ చేయలేదు. కాబట్టి ఎవ్రీబడి హ్యావ్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ డాక్టర్స్కి, అది కూడా మంచి డాక్టర్స్కి. తర్వాత బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్, జెనెటిక్స్, చాలా కెరీర్స్ ఉన్నాయి. అంటే బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్లో ఏఐని కలిపి ఉంటుంది కోర్సులు. ప్రతి దాంట్లో ఏఐ ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్ కమింగ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్. సో అలా ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్స్గా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళదే ఫ్యూచర్. ఓవర్క పుస్తకాల నాలెడ్జ్కే పరిమితం అయితే ఏముండదు, చదివి రాయటం కాదు. దాని నుంచి వేర్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై, ఎక్కడ అప్లై చేస్తారు రియల్ లైఫ్లో. సో ఆ విధంగా మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఉండాలి. ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్స్గా మీరంతా ఉండి, మరి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో మంచి ఇన్నోవేటర్స్గా మీరు తయారవ్వాలి. ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎందుకు అంత పెద్ద కంపెనీ అయింది? ఎందుకైంది? గూగుల్, అలన్ మస్క్, వీళ్ళంతా ఎందుకు ఆ స్థాయిలో ఉన్నారు? వై? ఎవరు ఆలోచించింది వాళ్ళు ఆలోచించారు. యాపిల్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్రాండ్ ఇప్పుడు వరల్డ్లో. ఎందుకైంది అలా? దాని వర్త్ ఎంత? నెట్వర్త్ యాపిల్ కంపెనీ తెలుసా మీకు ఎవరికన్నా? బిలియన్స్. వాళ్ళెవ్వరు కూడా బిలియనీర్ల పిల్లలు, మిలియనీర్ల పిల్లలు కాదు. దే ఆర్ వెరీ నార్మల్. Thank you, sir, for your valuable words. Now I request Vinila madam to say a few words. నాకు మీ దగ్గర నుంచి యాక్టివ్ వాయిస్ రావటం లేదు. కంప్లీట్ డే స్పెండ్ చేశారు ఇయర్ మీకోసం, హాఫ్ డే కాదు కదా. నేను మీకు జస్ట్ ఫ్యూ వర్డ్స్ చెప్తాను. కీప్ దీస్ ఇన్ యువర్ మైండ్. డైరెక్టర్ సార్ ఏం చెప్పారు? ఒక సెంటెన్స్. జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ సే. డైరెక్టర్ సార్ ఒక సెంటెన్స్ చెప్పారు, అది ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ కూడా రివైజ్ చేశారు. ఆ సెంటెన్స్ ఏంటది? విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ. You're not focusing here. Let me say. Aim high. What is that? Aim high. Aim high చేసేసుకొని జస్ట్ అలా ఉండిపోతే సరిపోతుందా? నో. డైలీ యూ షుడ్ బ్రేక్ డౌన్ యువర్ ఎయిమ్. మీరు ఎయిమ్ పెట్టుకున్నారు, దానికి మనం టువర్డ్స్ వర్క్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? దానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం డైలీ? మన ఎయిమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఏఎస్ అవ్వాలి. మనం ఇంటర్ అయిపోగానే అయిపోతామా? డిగ్రీ అయిపోగానే అయిపోతామా? నో. దానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం? యు జస్ట్ స్ప్లిట్ దట్ ఇంటూ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్. వీక్ వైజ్ ఆర్ ఫోర్టినైట్లీ ఆర్ మంత్లీ యు బ్రేక్ దట్ గోల్ అండ్ యు వర్క్ టువర్డ్స్ దట్. నెక్స్ట్ మీరు అది బ్రేక్ చేసుకొని పెట్టుకున్నారు, ఆ బ్రేక్ చేసిన దాన్ని చెక్ లిస్ట్ మెయింటైన్ చేయండి. డైలీ చెక్ లిస్ట్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్. ఈరోజు ఎక్కువ పాయింట్స్ పెట్టుకోకుండా జస్ట్ 5 points పెట్టుకోండి. స్టడీ, నేను ఒక 3 hours స్టడీ చేయాలి. నెక్స్ట్ చదివిని నేను చూడకుండా రాయడము, లేకపోతే అలా మీరు మీ పర్సనల్గా మీరు ఏది కంఫర్ట్ మీకు లెర్నింగ్కి హెల్ప్ అవుతుందంటే అలా మీరు ఒక 3 hours స్టడీ అవ్వం. నెక్స్ట్ ఒక ½ an hour ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్. అట్లా మీరు ఒక 5 points పెట్టుకోండి డైలీ చెక్ లిస్ట్. ఆ 5 pointsలో మీరు అన్నిటికీ టిక్ పెట్టుకోవాలి ఈవినింగ్ టైం.
అంటే కంప్లీట్ చేస్తేనే టిక్ పెట్టుకోవాలి. చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకొని ఫోర్ట్నైట్లీ చెక్ చేసుకోండి. మీన్స్ 15 డేస్కి ఒకసారి am I able to complete all my short term goal or not డైలీ. అన్ని రోజులు 5 టిక్స్ ఉంటాయి. ఫైనలీ మన యొక్క గోల్ రీచ్ అవ్వడంతో పాటు మనం చదివిన స్కూల్లో మన బాలలత మ్యామ్ వస్తే ఏం చేస్తాం, అందరం చాలా ఫోకస్డ్గా అండ్ దే హ్యావ్ అప్రిషియేటెడ్ అస్. ఇంత డిసిప్లిన్గా విన్నారు అని. ఎందుకు అంత డిసిప్లిన్గా ఉన్నాం? Letters. How many of you know all alphabets in English? How many of them? 26. Yes, I would like to tell you just 3 letters. That is L, C, M. What are they? L, C, and C stands for cultivate. Cultivate good habits like hard work and discipline. And M stands for managing. Manage your self-discipline and also. Can you all shout once? Eureka! Can you all? Arvandi. Yes. Today is your day for enjoyment. I just don't want to grab your time. I just want to say only 2 words. Not 2, but few sentences. Yes, you have heard a lot of things right now. Chala vinnar kada. So దీన్నే సింప్లిఫై చేసుకుందాం. See, irritate but don't hurt. ఇప్పుడు విని నెక్స్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఐఎమ్ ఏ గుడ్ బాయ్, ఐఎమ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అనిపించుకోవాలంటే కష్టం. యూ గ్రాబ్ సమ్ మెమరీస్. రేపు పొద్దున్న చెప్పుకోవడానికి కొన్ని మెమరీస్ ఉండాలి. సో ఇరిటేట్ దెమ్ బట్ డోంట్ హర్ట్ దెమ్. అండ్ టేక్ అడ్వైస్ బట్ డోంట్ డిపెండ్. Can you understand what I have said? Yes, you have to take advice. You have to take help. But don't depend on anything. And many of you do a single role in your life. This is not a cinema where we are getting paid for a single role. అంటే ఒక హీరోలా ఉంటాను లేదా ఒక విలన్లా ఉంటాను అనుకోవడానికి దిస్ ఈజ్ నాట్ అ సినిమా. ఇట్ ఈస్ అ లైఫ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ప్లే మల్టిపుల్ రోల్స్. యూ మైట్ బీ ఎ క్లౌన్, you might be a hero, you might be a villain in some situations. And one more thing is, do you believe one word that self-discipline make wonders? అందరూ చెప్పేది డిసిప్లైన్గా ఉండండి అని. డిసిప్లైన్గా ఉండండి అంటే మాట్లాడద్దు, అల్లరి చెయ్యొద్దు, అమ్మాయిల వంక చూడొద్దు, అబ్బాయిల వంక చూడొద్దు కాదు. డిసిప్లైన్, కంట్రోలబుల్. You have to be controllable on your emotions. Have the emotions, but don't get blinded by your emotions. That is a main point which play in your life. And as you all are coming to 10th, for the 9th class students, be prepared for the leadership. And all the 10th class students, you all are going to be hatched eggs. Up till now, you are in a circle of your teachers, your parents, your friends, everything. They guide you. But after this, the perceptions will be changed on you. The way your parents think will be changed. In their view, you all are grown-ups. You have to take your own decisions from the next coming years. So I hope you all will do wonderful things, and don't forget your teachers and your friends and your parents wherever you are. I hope you all a wonderful life and all the best for your exams. Thank you. Request you to speak few words to our students. Good morning to everyone. Respected Director Sir, Principal Ma'am, AO Sir, my dear coordinators and my dear children. Good morning to everyone. A pleasant morning. I am very happy to see you here together. First of all, congratulations to 10th class students. Have a hard work, and coming days you are going to write exams. All the best to everyone. Thank you very much. Thank you, sir. Now it's time to take reflections from our staff and students. I invite Samson sir. Just sometimes it happens, sir. Now the mic is yours.
Respected Director Sir, Principal Ma'am, AO Sir, and all coordinators, my dear teachers, and especially my lovely kids. A pleasant morning to you all of you. చాలాసేపు టైం పడిపోయింది, చాలా టైం అయిపోయింది కదా ఇప్పటికే. నేను మిమ్మల్ని బోర్ చేయనివ్వను, చిన్న మాట చెప్తాను. ఇంతకుముందు ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ నర్సరీ నుంచి ఎంతమంది ఇక్కడ చదివారన్నప్పుడు చాలామంది హ్యాండ్స్ రేజ్ చేశారు కదా, వారికి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి ఫస్ట్. ఎందుకంటున్నానంటే ఒక ఫార్మరు సీడ్స్ చల్లినప్పుడు కొన్ని బండ మీద పడతాయి, కొన్ని వచ్చేసి ముళ్ళల్లో పడతాయి, కొన్ని మంచి నేలలో పడతాయి. ఏవి బాగా ఫ్లరిష్ అవుతాయి ఇప్పుడు చెప్పాలి? బండ మీద పడ్డ వాటన్నిటినీ పక్షులు బర్డ్స్ తినేస్తాయి. ఈ ముళ్ళ పొదల్లో పడ్డ వాటి అసలు అవి గ్రోనప్ అవ్వవు. బట్ మంచి నేల మీద పడ్డవి నో డౌట్ అట్ ఆల్ అవి ఖచ్చితంగా ఏమవుతాయి? ఫ్లరిష్ అవుతాయి. ఆ మంచి నేలే మన చైతన్య ఎలీట్ స్కూల్. సో ఇక్కడ మీరు చదివిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అన్డౌటెడ్లీ ఖచ్చితంగా ద బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, నో డౌట్. కానీ ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఏమవుతుందంటే డ్యూ టు ఏజ్ ఫ్యాక్టర్, మీ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక సీడ్ ఎర్త్లో భూమిలో ఉన్న తర్వాత ఆ సీడ్ అనుకుంటుందంట లోపల ఎలా ఉంటుంది? సీడ్కి లైటింగ్ ఉంటుందా? చీకటిగా ఉంటుంది. చీకటిగా ఉండి ఆ సీడ్ భయపడుతూ ఉంటుందంట. ఈ లోపు ఏమవుతుందో తెలుసా? గాలి ఆడదు, చీకటిగా ఉంది. పైనుంచి మరలా నీళ్లు పోస్తుంటారు. నీళ్లు పోసినప్పుడు ఆ సీడ్కి లోపల నీళ్లు పడంగానే ఒక్కసారి ఇదేంటరా ఉప్పని అని చెప్పి అదేమైపోతుంటుంది? అల్లాడిపోయి భయపడిపోతుంటుంది. బట్ ఒక 2 days ఆఫ్టర్ అది ఆ భూమిని చీల్చుకొని పైకి వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారిగా లైటింగ్ అంతా చూసుకుంటుందంట. ఆ చల్లటి గాలి తగిలినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంట. ఏది సీడ్. మీరు కూడా ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఐఐటి మెయిన్స్ అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని మార్నింగ్ 8 o'clock నుంచి 5 o'clock వరకు చెప్పినప్పుడు ఆ 8th నుంచి 9th ఉన్న పిల్లలు 10thలో ఉన్న వాళ్ళు అల్లాడిపోతుంటారు, అబ్బాయి ఏంటి ఈ ఐఐటి అని. బట్ ఆఫ్టర్ 2 years మీరు ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్తున్నారు కదా, అప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రతి ఒక్కటి అక్కడ మీకు ఉపయోగపడుతున్నప్పుడు ఆ సీడ్ ఎలాగైతే ఆ హ్యాపీనెస్ పొందుతుందో ఆ హ్యాపీనెస్ మీరు కూడా. ఓకే, అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ. ఎయిమ్ హై, స్కై హై. సో ఫాలో దిస్ కోటమ్. This will, if you follow it, definitely success will follow you. Okay. Next one. ఇంపార్టెంట్ మాటలు కొన్ని చెప్తాను, అది మీ మనసులో పెట్టుకోండి. మీ పేరెంట్స్ని ఎప్పటికి కూడా బాధ పెట్టద్దు, ఓకేనా? ఏ విషయంలో అయినా సరే వాళ్ళు మీ దగ్గర కోరుకునేది ఒకటే, మీ సక్సెస్. ఓకేనమ్మా? సో 10th class స్టూడెంట్స్, 10th ఇప్పుడే అయిపోవడానికి వస్తుంది. మీకు ఇంకో మంత్లో మీకు 10th అయిపోతుంది. దాని తర్వాత ఏంటి? చాలా కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మనకి బయట వినిపించేది కేవలం ఇంజనీరింగ్, డాక్టర్స్, ఇవి రెండే ఎక్కువ వినిపించేది మన సమాజంలో. బట్ బయట చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, అవుట్ సైడ్ కూడా, ఫారిన్ కంట్రీస్లో. ఓకేనా? మన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఫారిన్ కంట్రీస్లో వాళ్ళ సత్తా చాటుతున్నారు, మన ఇండియా యొక్క పేరు నిలబెడుతున్నారు. సో మీరందరూ కూడా ఆ సక్సెస్ని అందించుకొని అలా సక్సెస్ అయ్యి మంచి స్థాయికి ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ you, sir. Now Chaitanya Drills Talent School. It's my pleasure and privilege to talk you here in front of you. నేను ఈ స్కూల్లో చదవటం ఇది నా 13th year. నేను ఈ స్కూల్లో చదవాలన్నది మా నాన్నగారి ఆశ. ఆయన నా 2nd classలోనే ఎక్స్పైర్ అయ్యారు. అయినా నేను ఇక్కడ చదవాలని
నా ఇష్టాన్ని అనుసరించి మా పెదనాన్న నా గార్డియన్ నన్ను ఇక్కడే ఉంచి 10th దాకా నా స్టడీని ఇక్కడే కంప్లీట్ చేయించారు. దానికి ఫస్ట్ ఈ వేదికని ఆసరాగా తీసుకొని ఆయనకి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ నాకు ఈ స్కూల్ ఎన్నో మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ ఇచ్చింది. ఆనందం, బాధ, ఎక్సైట్మెంట్, ఎంజాయ్మెంట్ ఎన్నో, ఒకటి కాదు. నేను 10th వచ్చిన 9th దాకా నాలో అంత సీరియస్నెస్ లేదు. 10th వచ్చిన తర్వాత నా టీచర్స్, నా గైడర్స్ నన్ను ఎంతో మోటివేట్ చేసి నా బాధ్యతను గుర్తు చేస్తూ నాలో కమిట్మెంట్ని నింపారు. వాళ్ళకి సగౌరవంగా నా ధన్యవాదాలు. నేను మెయిన్గా మాట్లాడాల్సింది శ్రీదేవి మేడం గురించి. నాకు ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు, నేను ఎప్పుడు కనపడ్డా, అరే నువ్వు మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని స్కూల్ నుంచి బయటికి వెళ్తే చాలు, నీ మీద ఉన్న నాకు బాధ్యత తీరుతుంది, ఆ సంతోషం నాకు చాలు అనేవాళ్ళు. నేను స్కూల్కి రాకపోయినా నాకు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసి మా మమ్మీని నన్ను మోటివేట్ చేయడానికి ట్రై చేసేవాళ్ళు. థ్యాంక్ యూ మేడం. నెక్స్ట్ వినీలా మేడం. నేను చెప్పినట్టు 2nd క్లాస్లో మా ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యారు. నేను ఎప్పుడు బాధపడ్డా నా వెన్నంటే ఉండి నన్ను ఓదారుస్తూ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ నన్ను మోటివేట్ చేసిన వినీలా మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. నెక్స్ట్ మెయిన్గా మన బిలౌడ్ ప్రిన్సిపల్ మేడం. ఎప్పుడూ నా వెనకాలే ఉండి నా మీద ఒక ఈగ లైన్ పెట్టి నాకు భయంతో కూడిన విద్యను నేర్పించారు. దానితో మేడం మీద ఉన్న గౌరవం ఇంకా ఎక్కువ పెరిగింది. నేను 9th క్లాస్లో ఈ స్కూల్ నుంచి వెళ్ళిపోదామని అనుకున్నా కొన్ని కారణాల వల్ల. ఆ విషయం నేను మేడంతో షేర్ చేసుకున్నప్పుడు, అరే ఇలా ఎలా వెళ్ళిపోతావు, కొంచెం ఆలోచించుకో, మళ్ళీ నీ లైఫ్ చేంజ్ అయిపోతుంది, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే ఎన్విరాన్మెంట్కి మాకు అంతగా అటాచ్ అయ్యావు, నువ్వు వెళ్ళలేవు అని అన్నా. మేడం నేను చూస్తాను, చెప్పలేను అని చెప్పా. దాని తర్వాత నేను మా పెదనాన్ని కన్విన్స్ చేసి పెదనాన్న ఇక్కడే ఉంటానని చెప్పి ఆ వార్తని మేడంకి అందించా. మేడం అప్పుడు ఒక మాట అన్నారు, అరే నువ్వు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్తావురా అని. అది చాలు మేడం. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ సార్, ఇంత మంచి స్టాఫ్ని, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ మా క్యారెక్టర్స్ని, మా బాధ్యతలను వెలికి తీస్తున్న డైరెక్టర్ సార్కి నా సగౌరవంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ సర్వీస్ ఇప్పటికే కాదు ఎప్పటికీ కొనసాగాలని ఆశిస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకున్న 10th క్లాస్ స్టాఫ్ కూడా నన్ను ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తూ నా బాధలను, ఆనందాలని పంచుకుంటూ వారి యొక్క మోటివేషన్స్ అందిస్తూ నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా మీ ముందుకు మాట్లాడేలాగా చేసాయి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. పేరు నా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. సైనింగ్ ఆఫ్. Give him a big round of applause with teachers, friends and my loving juniors. Today is very emotional day for all of us. Our school has been our second home, where we learn not only from but also lessons for life. These classrooms and corridors are filled with emotions of laughing, friendship and dreams. I joined in 9th class, so I have good bonding with our teachers. Guidance, patience and constant support. You believed in us and helped us for growing into confidence today. To our juniors, thank you for giving this beautiful farewell and your love and respect. Thank you. Friends and my dear juniors, this is Kamakshi stand before you to reminisce my memories.
Today is a special day as I reflect on my journey in this school. From the day I entered to the classroom to the final moment, every step has shaped who am I here today. Our school taught me not only the lessons from the textbook, but also lessons of discipline, respect, and kindness. Our school taught all memories. We enjoyed a lot. We shared so many things here. We faced the challenges together and grow stronger with our experiences. Our teachers believed in us when we are doubted on ourselves. I also wanted to share one of my inspirational teacher here, that is our most beloved Angry Bird. Do you know who is she? Of course. She is my biggest inspiration. She stood by my side. She helped me. She motivated me. She seems like an angry person, but she inspires us with her words. Thank you, ma'am, for being a biggest supporter in my journey here. Thank you. Has been not only books and exams, it has been a journey of a friendship, growth, and learning. Now, I want to share a few words about a friendly charm. Our time is here. Do you know who is she? Yes, she is none other than our Lakshmi ma'am. She is a friendly charm among all the teachers. Almost, I believe all students like her. We have more freedom to you, ma'am, to share our freedom. Thank you. Good morning to all. Myself, Jahnavi, studying 9th grade in our Chaitanya Elite School. Today, I stand here to wish all the 10th grade students appearing for the board exams the very best of luck for them. The board exams are not only test of your preparation. It is all the best for 10th grade students. Write your exams well. Believe in yourself. Take a deep breath and write your exams very well. Thank you. Stand in front of you. First of all, I would like to wish all the 10th grade students, our seniors, a very all the best for your board exams. The board exams are very near and we know that you have practiced very well. So remember, the exams are not everything. The marks are not everything. It doesn't judge you. It is time to say goodbye to our 10th class students and invite our 9th class students to come into the journey of 10th class. So we have very sweet memories, a happy incidents that happened in our journey. So thanking you once again. I am wishing all the 10th class students the best of luck. Teachers and my dear friends and beloved seniors also. Hearty good morning to everyone. You are not the seniors, you are the leaders, creators, and not have any words to share about you. You learn life lessons also. You showed us how to face challenge with confidence, how to balance studies, fun, and all. There is no words to say about your memories or anything. Thank you. నేస్తమంది అల్లుకుంది జన్మకంతా తీరిపోని మమతలెన్నో పంచుతోంది నీరు నేరాల్లోకి మారే మోమాటాలే లేని కళెజాలు మారే ఒంటరైనా వెంట నడిచే నీడ నీవే Please come to the dais, all teachers. All teachers from primary to 10th class, pre-primary to 10th
10th class. तच्छय्योरारुणीमहे गातुर्यज्ञाय गातुर्यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम्. We are requesting all teachers, please forward to give blessings. I am requesting Prashanti madam, please bring your team. Very fast. एतावानस्य महिमा अतोऽस्य अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायनस्य पुरुषः पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यक्रामत् शासनाशने अभि तस्मयश्चये. Be ready, Ankamarao sir's team. सर्वभूतः संभृतं मुषदाज्यम् तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः रजस्समादिजज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यज्वस्तस्मादजायत तस्मादस्मात् अजायन्त ये के च भयदतः Ankamarao sir's team. भजन्ते तस्मात् जाताय अजामयः यत्पुरुषं यदधुः देहायरूपयन्न मुखं किमस्य बाहु बाहुपदमुच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः पुनः ते धाता पुरस्तात् Hey bro, hey. तमेवं विद्वानमृत इह भवति मान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसा च आदित्यवत्नन्दमसः परस्तान् तमेवं विद्वानमुत इह भवति
It's an immense pleasure and great moment of all of us Next team is Arifa Madam's team. మేడం గారు కొంచెం ఎక్కువ వేయండి, పర్లేదు. कत्समेन प्रजा भूता संभव कत्सम श्रियं भासय मे कुले मातरं वत्ममालिनीम् आपस्वजन्तु स्निग्धानि क्लेदवसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं भासय मे कुले आप्रां पुष्करीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो అర్థం కాల